Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. 7 brand beautiful planes were shot down. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को प्रोग्राम जायज़ा सराज इम्स्तास कोर बाफिद अली ला प्रोग्राम तस्सो पाकिस्तान टेलीविजन पे खौर मरकज़ना पीटीवी नेशनल बांधे नेख पने गगोरी कतुन को सिंगा जिता सो पता दा 13 काल मई म्याश्तवा 2025 और नन हम द मई म्याश्ता 2026 यो कालो शो चे ऑपरेशन बुनियान मरसूस द कामयाबी द मार का हक द कामयाबी यो काल पुरशु साल की रदा द जशन चिकम दे मानजली की पटोल मुल्क के तकरीबात रेलियाने और ब्या द खैबर पख्तनख्वा सूरत हाल दे द पेखवर सूरत हाल दे पदे टोलो अड़खुन बा खबर को खसूसी तकरीबात हम ब्या मुख्तलिफ सहाफ़ियान सरब हम खबर को आम शहरियान सरब हम खबर को और तस्वायु छे पे खबर ने अलावा द खैबर पख्तनख्वा नूर कुम दासी ज़यून दी चलदा ता तकरीबात मानसली की और नन यो डेर मुहिम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करे दे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सरदा पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया चिकम मशरान दी होदेदारान दिया गई सरा बशरीका पाकिस्तान के तास तो पता दा छे दिफाई सलाहियत द पाकिस्तान पर दुनिया की मनले शेवे हिंदुस्तान तम पता दा दुनिया तम पता दा खो हिंदुस्तान ता अंदाज़ा नवा यो काल मख के ची द पाकिस्तान दिफाई सलाहियत कम जे तरह से दले दे द पाकिस्तान समकनी फ़ौज द पाकिस्तान बहरी फ़ौज और ब्या खसूसन द पाकिस्तान एयरफोर्स चिकम शाहीन दिया कम कारकर्दगी कम परफॉर्मेंस मुजाहरा करे वा कम द खपल सलाहियतुन मुजाहरा करे वा आगा ओस हम दुनिया के दागी नोम दे दागी जिक्र कीगी और ब्या द पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चिप 22 अप्रैल 2025 बांध शिव आई के तासु कतल चे पमेंटुनों के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान बंदे वाला गोले शो FIR दर्ज छुप 10 मिनटों के और पाई के ओले कल जी पाकिस्तान ना त्रहागर रागली उदई पर पहलगाम के चे द मकबूजा कश्मीर यो डेर कुल वादी दा पाई के हमला उकड़ा पाई के कसान मुनशिव पाकिस्तान हम रद्द अमल वर करो पटोल दुनिया के सुमरा चे आगे वाक़ मजम्मत शो पाकिस्तान हम मजम्मत करो पाकिस्तान हम तशवीश इजहार करो और ब्या जब पाकिस्तान बांधे तोरो लगे दोनों पाकिस्तान पेशकश को ची राज़ी चप शरीका बांधे दे वाक़े तहकीकात को ओस पोरे दागा पेशकश जवाब द हिंदुस्तान तरफ ना नजर आगले ब्या द हिंदुस्तान मीडिया चकम यो किरदार अदा को यो शर्मनाक किरदार अदा को ओस पोरे पागे बांधे खबरी की और ब्या मुंगदाऊ कतल चे द पाकिस्तान चकम सफारती कामयाबियान सिलसिला दा द मई 2025 न शुरू शुवे दा तरोस पूरे रवाना दा उस पाकिस्तान द अमन सफ़ीर दे द अमन पैगंबर दे और ब्या प दुनिया के मुंगदा गुरु ची उस द इस्लामाबाद जिक्र की द पाकिस्तान जिक्र की चुका मेरे लिया ने दी कम द पाक फ़ौज तरफ ना KP रैली मैराथन रैली मुनक़िद शुवा अवल राजी चिदा रिपोर्ट गोरू ईमान देख जरा मेरी कौम का एक वीर जवान तेरी आंख में डाले आंख खड़ा सर बांध कफन घर से निकला ये पर्वत धरती और दरिया बस याद रखी सब मेरा है मेरी मट्टी का एक जर्रा बस याद रखी सब मेरा है मेरी मट्टी सूफी बलियों की मेरी मट्टी पाक शहीदों की मेरा इश्क है ज़र्बे है दरसा मेरा इश्क है ग़ल्बे है बरसा ऐ दुश्मन ईमान सुन ले तू ऐ दुश्मन ईमान सुन ले। आज पाक आर्मी की तरफ से KP मैराथन का आगाज़ किया गया मार के हक के हवाले से कि जिस तरह मार के हक में हमारी आर्मी ने एक प्रोफेशनल आर्मी ने बहुत अच्छे तरीके से उनको पुरअमन रहने के साथ साथ उनको एक जवाब भी दिया। तो ये जो पूरी कौम आज खड़ी है और इसमें हिस्सा ले रही है आर्मी का साथ दे रही है तो इसके एक ही मकसद है कि आर्मी के साथ पूरी कौम खड़ी है पूरे जवान खड़े हैं और जब भी इस मुल्क को और आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा एक साथ लड़ेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाक आर्मी का जिस तरह उन्होंने 1 साल पहले दुश्मन को मतलब जिस तरीके से उनका मुकाबला किया है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अब
1 साल कंप्लीट हुआ है, तो उसके खुशी में उसको सेलिब्रेट करने के लिए डिफरेंट खेलों का इनेकाद किया गया है। भी जो ये इवेंट हुआ है ये बहुत हेल्दी इवेंट है और जो मार्के हक में पाक फ़ौज ने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह जब भी मेरी आंख से इंडिया पाकिस्तान को देगा तो हम इसकी आंखें निकालेंगे इंशाअल्लाह और पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी कतुन को तासु रिपोर्ट कत तासु मैराथन रेस कत दागे पार्टिसिपेंट्स तासु कतल दागे खबरी तासु औरेदे नो दागा जज्बा दा चे टोल कौम ददी जज्बे ना ओसम सरशार दा यो काल मख की चकम यो वाले कम इत्तेफाक कम इत्तेहाद मंगो कत दागा यो वाली जिक्र नन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पखपल प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम को आगवी ची मंग ओसम दखपल मुल्क दिफा द पारा कौमी दिफा द पारा द योवाली मुजाहरे को मुंग मुत्तहिद यू और ब्या हम का पसोक आजमैख्त गवाड़ी द पाकिस्तान द दिफा नुराजी दे मुंग तैयार यू पहले नंबर सख्त जवाब अगैता मिलावेगी DGI इस्पियार पखपल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावे छे मुंग भारती गरूर तकबुर अगा पखावर के मिलाव को और खपल जान पिंजगुन ज़्यात गट दुश्मन तमुंग शिकस्त वर को पदे कामयाबे बांधे पदे फतह बांधे अगई टोल कौम था मुबारकबाद हम वर्क दी और दे वेली दी चे प मार्के हक के च हिंदुस्तान सर सूशु दुनिया हम अगई न खबर दा पाकिस्तान हो खबर दे खुद हिंदुस्तान माशूम हम अगई न खबर दे चे प बुनियान मरसूस मार्का हक के हिंदुस्तान सरा द हिंदुस्तान फौज सरा द हिंदुस्तान द एयरफोर्स जहाज़ों सरा से चलो शो ब्या तास्तो पता दा चे 22 अप्रैल पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और ब्या आगे न पस से दा जिक्र कुछ प 10 मिनटों के दरन FIR दर छुप पाकिस्तान बाने इल्ज़ाम लगे दे आगे तंजिया अंदाज के शुक्रिया हम अदा करा द इंडिया मीडिया चे आगे डेर ख एंटरटेन करियो पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानिया ने डेर ख एंटरटेन करियो तफरी मौक़े वर करे वा और द तफरी मौका मवाक़े चुकम दी आगा सिलसिला ओसम जारी दा पाकिस्तान सिंगचिमा तासु समख के हुए दा से DGI इस्पियार हम पखपल प्रेस कॉन्फ्रेंस के हुए ची ओसो पोरे हिंदुस्तान दुनिया ता आलमी मीडिया ता ओसो पोरे दा सबूत न दे वर करे चे पदे वाक़या के पहलगाम वाक़या के पाकिस्तान मुलवेसो भारत पखपला यो गट तरहगर दे गट तरहगर रियासत तो पाकिस्तान दामन सफ़ीर दे ओस्त पाकिस्तान न द अमन आवाज़ उचती की पाकिस्तान के ओस्त अमरीकी और द ईरान मुज़ाकरात की गई पाकिस्तान के द मशरक़ के वस्ता चकम सूरत हाल दे आगा कंट्रोल द पारा चकम दे दलता खबरी अतरी की गई दा पस्क्रीन बांध चकम तासु मनाजिर गोरी दा मुख्तलिफ कारूनों आगा रेलियानी दी आगा मनाजिर दी यो खुतासु द जहाज़ुनो मलबख कारी चकम पाकिस्तान रागुरजोली वो ब्या ड्रोन्स चकम हिंदुस्तान तरफ न रागलियो आगा च पाकिस्तान सिंगा रागुरजोली पदे के द पेखवर ना अलावा मर्दान सवाबे हज़ारा मालाकंड कोहाट हंगूटे इसमिल खान बनू डिवीज़न के ओबिया कबायली सिमों के मुख्तलिफ इलाकों की रेलियाँ ने इस्तिशिवी दी पदे के सियासी समाजी तंजीमों और आम खल को डेर गण तादाद सरा शिरकत करे दे सिंगचिमा तासु वक्तन फ़वक्तन बज़द DGI इस्पियार चुकम दे प्रेस कॉन्फ्रेंस नुकात याम तासु वायमा अगई दाविल चे कश्मीर हवाले सरा द हिंदुस्तान चकम बयानिया दा अगा टोल दुनिया बांधे उस वाज़ेह शवे दा कश्मीर द भारत अंदरूनी मसला न दा बल्कि दा द अक़वाम मुत्तहिदा करारदादुनो परना के यो हल तलब तनाज़ा दा चिपकार दादी चोस्त अक़वाम मुत्तहिदा प करारदादुनो परना के ता फैसलौशी कश्मीरियान देदा हक इस्तेमाल की चागा चासरल हक वाड़ी पाकिस्तान सरा के हिंदुस्तान सरा नुदा अगा तनाज़ा दा चे पखपला हिंदुस्तान वड़ेवा अक़वाम मुत्तहिदा था और ब्या DGI इस्पियार दा खबर ओकड़ा चे सूरत हाल कमंग ओ सुगोरू नो ओस हम प हिंदुस्तान के दनना चकम मसाइल दी द हिंदुस्तान खपल खलक द खपल सरकार ना द खपल फौज न तंग दी और दी चकम फौज दे आगा सियासी इस्तेमाल चकम दे आगा हम रवान दे बगजमान से मुंगसरा मौजूद दे तासु पता दा द PTV एंकर हम दे उस्ताद हम दे सहाफ़ी हम दे डेर खलिक वाल हम दे डेर मनना बगजमान से जमा आवाज़ तासु तराजी जी जी फिदा दिल से बगजमान से मुंग खबर को द आगा सालगिरह चे मुंग पहला जल मानजू लक यो काल पुरुषु द चकम ऑपरेशन बुनियान मरसूसु जवाबी ऑपरेशन हो द ऑपरेशन सिंदूर प नुम बांधू द हिंदुस्तान तरफ ना वो ब्या DGI इस्पियार नन पखपल प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम वेली दी चे सिंदूर हो
ښځو ته لګي تاسو چېرته د سړو نوم کېدئ په خپل اپریشن باندې نو تاسو نه زه ستاسو خیالاتو چې کوم دی هغه تپوس کول غواړم چې ستاسو خیال د بحیثیت یو میډیا پرسن یا د میډیا یا د صحافت د استاذ چې د انډیا میډیا چې کوم کردار و ډي جی آی ایس پی آر په خپل پریس کانفرنس کې دا هم وویل چې موږ شکریا ادا کوو د انډیا د میډیا چې ډېر ښه انټرټینمنټ یې ورکړی پاکستاني قوم ته نو دا انټرټینمنټ دا سلسله خو بغزمان صاحب اوس هم روانه ده که څنګه ډیره مهرباني فدادیل صاحب اول خو تاسو کتونکو ته ټول پاکستان ته ډېر مبارک شي دغه سالګره چې مونږ نمانځو او ډېره جګه شمله مونږ ګرځو ځکه چې زمونږ فورسز او زمونږ حکومت چې څنګه په مړانه باندې دغه سندور کم حال وکړو او معرکه حق چې څنګه مونږ هغې کې بری ترلاسه کړو یقینا چې ټولې دنیا هغه ومنله تر څو پورې چې د بھارت میډیا تعلق دی نو مونږ به هغه وخت هم دا خبره کوله او دا یو حقیقت دی چې د بھارت چې کوم نیوز میډیا ده نو هغه د هغې د انټرټینمنټ میډیا نه ډېره زیاته متاثره ده انفلوئنس ده په هغې باندې اثر دی نو هغه هم هغه لارې چارې خپلې کړې وې د انټرټینمنټ دپاره د چغو سرو والا د میوزیک دپاره او د سنسني خیزۍ والا خو ټولې دنیا هغه وکتل چې د هغې سکرپټ ډېر کمزوری لیکلی شوی او د هغې ډایرکشن کې هم مسلې وې او هغې کې چې کوم اکټرز وو هغه یې خپل کار سره پوره انصاف ونه کړی شو نو نتیجه یې مونږ او تاسو او ټولې دنیا وکتله چې هم انډیا په شرمونو وشرمېدله هم یې دغه میډیا چې نن هم چغې وهي په شرمونو وشرمېدله او پاکستان له خدای پاک بری ځکه هم ورکو ځکه نوم هم معرکه حق و چې دا د حق جګړه وه او حق وګټله او ظاهره ده چې پاکستان په حق په ځکه چې مونږ همیشه امن غوښتی دی امن ته لیواله پاتې شوي یو خو مونږ دا خبره هم کوو چې زمونږ د امن خواهش دی چېرې هم زمونږ کمزوري ونه ګڼلی شي کله چې دغه جنګ په مونږ باندې راوتپلی شو نو بیا مونږ دنیا ته وښودل چې که چېرې مونږ باندې جنګ راتپلی کېږي نو بیا مونږ دومره پروفیشنل دومره پیشور مونږ یو چې بیا مونږ مقابله هم کولی شو او بیا مونږ دښمن چې دی نو په مینت او په زارۍ باندې مجبورولی هم شو چې هغوی بیا هغه سپینې جنډې او سپین بیرغونه بره کړل او مینتونو ته کېناستل چې یاره بس نور جنګ نه کوو نو دغه خو د انډیا د میډیا کردار چې هم مودي دوکه کو هغه انډیا میډیا ته هغه ګودي میډیا ویلو والی هم دوکه کړل او هغوی هم خپل حال ولید نو دغه خو کردار او بیا دې سره د ایکس یا د ټویټر چې کوم رول و هغه هم ډېر لکه د مذمت او د غندنې قابل و چې هغوی به فیک نیوز او ډس انفارمیشن په داسې انداز کې خورول یو سټریټیجیک پلین سره خو بیا زمونږ فورسز اگر چې هغه وخته پورې پاکستان کې ایکس بند و خو د دغه جنگ دوران کې ایکس بیا کولاو شو مونږ چې بیا څنګه پروفیشنلی د هغې مقابله وکړه د میډیا په میدان کې نو هغه هم د چا نه پټه نه ده ډاکټر صاحب که موږ د میډیا نه علاوه دا خبر وکړو چې یو خو پراکسیز دي د پراکسیز په ذریعه باندې چې کوم جنگ په پاکستان باندې مسلط شوی دی موږ په بلوچستان کې کوم صورتحال ته ګورو یا په خیبر پختونخوا کې قبایلي سیمو ته خصوصا هغه سیمې هغه علاقې چې کوم د افغانستان د سرحد سره ډېرې نږدې دي هلته یو جنگ په پاکستان باندې مسلط دی نو تاسو څه ګڼئ چې اوس انډیا بیا چېرته دا سوچ کولی شي چې په پاکستان براہ راست حمله وکړي که همدا قسم دا پراکسیز به استعمالیږي نه انډیا خو که دغه سبق یاد وي په کار خو نه ده چې هغه دغه سوچ وکړي خو چونکې مودي تاسو ته پته ده چې هغه به دغه زخم چې کوم دی تر اوسه پورې به سټي او دا هغه د شادو پر هر دی چې جوړیږي به نه که نه پاکستان وله داسې زخم ورکړی دی نو هغه به چېرته نه چېرته کوشش کوي خو ډایرکټلی هغه نیغ په نیغه دغه جرأت نشي کولی د پراکسیز په شکل کې به هغه کوي خو هغې کې هم مونږ او تاسو اوس ریسنټلی وکتلو چې د دې معرکې حق ګټلو نه پس د پاکستان چې کوم یو کردار په نړیوال کچ باندې مخې ته راغلو چې د امریکي صدر هغې ستاینه کوي څو په سویمه د پاکستان د آرمي چیف د فیلډ مارشل صاحب د وزیر اعظم د اسحاق ډار صاحب چې څوک ډیپټي پرایم منسټر دی او بیا د ایران او د امریکي په ستونزه کې پاکستان دغه کردار د پاکستان مقام نور هم اوچت کو نو دا هم د هغه جنگ د ګټې وجه وه نو زما نشي خیال چې دا هر څه بھارت په نظر کې ساتي نو هغه نیغ په نیغ چېرې هم دغه غلطي نشي کولی پراکسیز په شکل کې به دی څه ناڅه کوي هغه خپلې ناوړه هڅې چې کومې دي هغه به دی کوي خو مونږ هم ورته چټک یو پاکستان قوم د خپل فوج په شا باندې ولاړ دی زموږ فوج پروفیشنل آرمي د زموږ او بیا دې سره زموږ ایرفورس چې کوم دی هغې چې په معرکه حق کې کم کردار و نن چې کم کردار دی په تاریخ کې چې کم پاتې شوی دی او دې سره زموږ چې کم نیول فورسز دي
نو دا صلاحیت نه صرف بھارت بلکې د امریکای پورې ومنلی شو. نو انډیا بچره هم دغه غلطي بیا نه کوي د سندور والا. د سندور نه پس چې کم حال کیږي هغه بیا هغه ولیدلو. ډیره مننه ډاکټر بخسمان یوسفزئی صاحب سینئر خبريال تجزیه کوونکي موږ سره خبرې کولې او د دا ویل چې انډیا بیا چرته نشي سوچ کولای چې په پاکستان باندې براه راست حمله وکړي. نو ظاهره خبره ده چې پاکستان کم نن سبا کردار دی او کم سفارتي کامیابیانې دي هغه سلسله جاری ده. اسلام آباد ټاکس شوی د ایران او د امریکای ترمنځ او د هغې دویم راوند دپاره هم تیاریانې دي. یو ځل بیا دا امکانات دي چې آینده څو غنټو کې څو ورځو کې یو ځل بیا په پاکستان کې دننه د امن دپاره مذاکرات کېدی شي د غټ طاقتونو. او ظاهره خبره ده چې دا هغه کامیابي ده چې د هغې سلسله موږ ګورو چې د مئی 2025 نه شروع شوې ده. وایي چې الله تعالی په هر شر کې د خیر پهلو هم ایښي. د خیر اړخ چې کوم دی هغه د پاکستان طرح دپاره هغه دا دی چې پاکستان لکه کوشش شو د هندوستان طرف نه د هندوستان د اتحادیانو طرف نه چې پاکستان په دنیا کې د آیسولیشن ښکار شي. خو نن هندوستان په خپله د آیسولیشن ښکار شوی دی او پاکستان نوم دی د پاکستان نوم به مزید روښانه کیږي. د پاکستان یعنی هغه غټ طاقتونه چې دا توانې نه لرلو چې د ایران او د امریکای ترمنځ د خبرو اترو دپاره پیشکش وکړي. مخکې به مذاکرات په جنیوا کې کېدل، مخکې به مذاکرات په دوحه کې کېدل یا به چېرته بل جرمني بون کې به کېدل. اوس د دنیا د امن دپاره مذاکرات په پاکستان کېږي. نو ظاهره خبره ده چې هندوستان خو دا نشي برداشت کولی. هندوستان خو د هندوستان اندروني سیاست که تاسو وګورئ هغه ټول په انټي پاکستان کارډز باندې هغه لوبیږي او بیا د هندوستان خلکو ته یو داسې تصویر د پاکستان پیش شوی دی چې اوس هندوستان خلکو ته هم پته لګي چې کم انډیا میډیا یا د انډیا حکومتونو کم تصویر د پاکستان پیش کړی دی هغې په وړاندې. نو دا تصویر اصل کې هغه نه دی. دا تصویر اصل کې د امن تصویر دی. دلته پاکستان استحکام غواړي، په نړۍ کې استحکام غواړي. خو بدقسمتي دا ده چې پاکستان په خپله یو داسې جنگ سره مخامخ دی چې هغه ته مونږ اندروني جنگ وایو. اندروني محاذ باندې هم پاکستان سرګرم دی. یو طرف ته مونږ ګورو چې مشرقي سرحد نه خطرات مسلسل هره لمحه موجود وي او بل طرف ته مونږ ګورو چې د پاکستان چې کوم مغربي سرحد دی یعنی افغانستان سره چې کوم سرحد دی دلته هم صورتحال کوشش دا کیږي د پراکسیس په ذریعه باندې چې دلته عدم استحکام وي، دلته بدامني وي، دلته لا قانونیت وي، د ترهګرو حملې، دراندازي، سرحد پار دراندازي. نو دا هغه ټوله سلسله ده چې موږ ګورو چې د پاکستانی قوم هم یووالي مظاهره کوي. که تاسو د قبایلي سیمو خبرو کوي نو هغه خلک چې ډیر زیات ظاهره خبره ده چې مجبور هم دي، په ماضي کې ډیر زیات پسمانده هم ساتلی شوي دي، یو قسم یرغمال شوي. اوس هغه خلکو په خپله ټوپک دی، چا سره تماچه ده، چا سره کم قسم هتیار دی، هغه یې راوچت کړی دی او هغه د خپل ملک دفاع دپاره د خپل فورسز شانه بشانه جنګیږي. موږ سره یو بل خبریال د پیښور سینیر تجزیه کار عمران یوسفزئی صاحب په ټلیفون لاین باندې موجود دی. السلام علیکم. عمران یوسفزئی تاسو ته زما غږ راځي؟ جی بالکل. عمران صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. یو خو پوره کال تیر شو، تاسو ته مبارکه شه چې کوم د جشن مانځل کیږي د مارکه حق د کامیابی جشن. څه ګڼئ تاسو په پیښور کې مناظر څه وکتل بحیثیت یو خبریال، بحیثیت یو ریپورټر چې اول راته دا ووایي چې پیښور کې او بیا په خیبر پښتونخوا نور سیمو کې ماحول څنګه ونن؟ جی ډېره مننه، ډېره شکریه فضا صاحب. بنیادي طور باندې موږ صحافت کوو نو لازمي خبره دا شوه نو موږ فیلډ کې کور کوو او څنګه چې یو کال تیر شوی دی او دې کال کې مطلب تیر کال کې هم دغه صورتحال او خلکو جذبه ډېر زیاته وه دې ورځ باندې او نن هم هماغه جذبه ماته ښکاري. موږ د افغانانو سره خبرې وکړو، موږ د مشرانو سره خبرې وکړو، کشرانو سره خبرو کوو، هغوی ډېر زیات ایکسایټډ وو. بیسیکلی که موږ دا 65 وار وګورو که 71 وګورو هغه په موږ په کتابونو کې ویلي، تاسو هم ویلي، موږ هم ویلي وو. خو دا یو داسې جنګ و، داسې صورتحال و چې موږ هر څه خپل په سترګو باندې وکتل او نه صرف یوازې موږ بلکې څومره چې زموږ همزول دي، زموږ کشران دي یا زموږ مشران دي، هغوی ټولو دا
صورتحال او دا چې کم جنگ او کم چې موږ کتابونو کې به او اکثر حواله سره دې حواله سره یو پروپاګاندا هم کېدا چې دا خبرې دي خو دې 2025 کې موږ دا ټول شیونه چې دا په خپل سترګو باندې وکتل حقیقت کې موږ وکتل بیا چې څنګه طریقې سره د پاکستان په ځای په دنیا کې شوی دا زه وایم چې دا یو انتهایی ایکسټراډنري خبره ده یو خو د پاکستان طاقت پاکستان حکومت چې دی هغه منل شوی دی هغه نه پس چې موږ وګورو هغه زموږ سفارتکاري چې کوم دا هغه پوره دنیا کې منل شوی ده هغه ټول غټ ثبوت دی چې نن تاسو ګورئ نو د پاکستان ایران او د امریکا او اسرائیل ترمنځ چې کوم جنگ دی هغه خبرې اترې هغه چې کوم پیس ټاک دی هغه په پاکستان کې روان دي دا ډېر غټ یو اچیومنٹ دی د پاکستان د 13 کال کې په یو کال کې موږ دا څومره چې اچیومنٹ دی دا موږ د مارکه حق په وجه موږ د ملاو شو دی هغه ټول غټ چې بیک گراوند دی هغه دا چې خلکو ته پوره دنیا را پته لګیدلی دا چې دا یو داسې قوم دی چې هغه چې کله جنگ وي نو خپل د فوج سره خپل چې کوم زموږ محافظ دي هغه سره کلک ولاړي او یقینا چې ډېر زبردست ماحول دی نن دی په پېښور کرکټ سټیډیم کې ډېر زبردست یو تقریب تمام شوی دی ډېر غټ فنکاران دي راځي ډېر زبردست پروګرامونه دي دلته کې خلکو لپاره عام پبلک لپاره او ډېر ګڼ تعداد کې دلته خلکو راتګ چې دی هغه شروع شوی دی او ډېر زبردست ډېر ښکلی پروګرام وي او یقینا چې موږ دا یو خوشحالي ده چې موږ هغه مناول شي یو کال تېر شوی دی او داسې یو مارکه چې هغه د خلکو او دا زموږ چې کوم ګاونډ کې زموږ دښمن دی هغې دا خیال و چې موږ به ځو هلته کې بس یو ایډونچر به کوو نو هغه ایډونچر زما دا خیال دی چې هغې غاړې ته راغلي او هغې بالکل بیا بعد کې داسې محنت او زاري کوله او خلکو ته او دې ټول ملکونه ده چې څنګه طریقې سره امریکې ته یې سوال کړی چې دا څه طریقې سره دا پاکستان چې کوم جنګ دی دا د ایثار کې او سیز فایر دی وشي عمران صاحب نن سبا خو د جنگ چې کوم صورتحال دی او بدل شوی هم دی مخکې بداو چې ډېر پخوا به لشکر یو بل لشکر ته مخې ته ورتلو بیا چې کله جدید ټیکنالوژي راغله نو بیا پای کې د ټینکونو استعمال د توپو استعمال د جدید ټوپکو استعمال په دې جنگونو کې موږ دا ګورو بیا پاکستان او د هندوستان په جنگ کې موږ دا وکتل چې د ډرون ډېر زیات استعمال شو بیا د امریکا او د ایران چې کوم جنگ دی په دې کې موږ د جدید ټیکنالوژي او میزایل ټیکنالوژي موږ وکړه پاکستان تاسو ته په دې موجوده صورتحال کې چې د جنگ جهت بدل شوی دی شکل بدل شوی دی تاسو ته دفاعي میدان کې په کوم ځای کې ښکاري جی ګوره پاکستان الحمدلله پاکستان زموږ چې ګاونډ ملک دی زموږ دشمن خو دی خو موږ دا وایو چې هغې نه زموږ دا طاقت چې دی او قوت چې دی د دفاعي دا ډېر اوچت دی ډېر زیات دی هغې وجه دا ده چې هغې ته هغه تقریبا یو هفته لس ورځې مسلسل کوششونه وکړ ډرون او اخو او دېخوا ډېر هغې کیسې وکړې او موږ 2-3 ورځو کې داسې حساب کتاب برابر کړو چې هغې نه پس هغې سره د هغې زموږ د حملو اړو جواب نو ګورې جي دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده صاحب یقینا چې دا جنګ چې کوم طریقې کار دی یا جهد چې دی هغه بدل شوی دی خو زما دا خیال دی یو شی ستاسو ذهن نه ووتو هغه دی سوشل میډیا یعنی یو داسې میډیا باندې چې کوم وار کېږي یا پروپاګنډا وار چې کېږي هغه هم نن سبا چې کوم نوی جنګ طریقې کار دی هغې کې شامل دی او شکر الحمدلله څنګه طریقې سره چې زموږ ګاونډ کې کوم دا فلمي میډیا د هغې چې کوم طریقې کار و هغې مقابله کې تاسو د خپل پاکستان کې د میډیا کردار وګورئ ډېر زبردست ډېر پازیټیو کردار و نه یوازې هماغه د جنګ ورځو کې بلکې هغې نه پس او تر اوسه دا کردار چې زموږ ډېر په پازیټیو طریقې سره منو څومره چې زموږ مطلب هغه شوي دي څه طریقې سره زموږ چې کوم قربانیانې او څنګه زموږ دا کامیابیانې موږ ته ملو شوي دي هغه موږ ډېر په ښه طریقې سره جنون طریقې سره موږ په ټي وي باندې اخبار باندې چې اوس څومره میډیم دي هغې باندې ښودلي دي او بل تاسو که وګورئ نو سوشل میډیا باندې هم پروپاګنډا شکر الحمدلله هغې کې هم پاکستان چې دی هغه چا نه رسو نه دی او تاسو وګورئ نو زما خو دا خیال دی چې 13 کال 2025 کې چې کوم زموږ دشمن دی هغې ته ټیک ټاک خپل اوقات خپل حیثیت پته لګېدلې ده او هغې دا ایډونچرزم چې کوم شوق دی زما دا خیال دی چې هغه هم اوس سره شوی وي
ډیره مننه عمران یوسفزئی صاحب موږ سره د خبرو کولو او یقینا چې عمران یوسفزئی ډیر ښه طرف ته اشاره وکړه چې د پاکستان اوس چې کوم دفاعي صلاحیت دی په دنیا کې منل شوی دی، خصوصا په اسلامي دنیا کې که تاسو وګورئ نو اسلامي دنیا اسلامي هغه ملکونه، ظاهره خبره اسلامي ملکونو کې پاکستان واحد ملک دی چې هغې سره اټم بم دی، اټمي صلاحیت دی. نو دا ټول ملکونه هم اوس پاکستان طرف ته ګوري. تاسو په دې بار بار په دې ویژوالز کې وکتل چې په دې کې صرف ځوانان نه بلکې په سړک باندې چې کومې ریلیانې وې پای کې موږ زنانه وکتې، پای کې موږ ماشومان وکتل. او بیا چې کوم نن مهم پریس کانفرنس شوی دی په هغه پریس کانفرنس کې د پاکستان ایر فورس، د پاکستان بحریه چې کوم عہدیداران دي هغې هم پکې شرکت کړو، خبرې وکړې. ډي جي آی ایس پی آر لیفټننټ جنرل احمد شریف چودھری پکې خبرې وکړې او په دې کې چې د پاکستان کومې کامیابیانې وي او کومې کامیابیانو سلسله اوس پورې جاری ده. ظاهره خبره ده دا پاکستان مانځلو چې کومه سلسله روانه کړې ده او کوم تقریبات په ټول ملک کې ګورو نو پاکستان حق جوړیږي چې دا ومانځي، پاکستان د حق جوړیږي چې او د پاکستانی قام د حق جوړیږي چې دا جشن ومانځي. په دې پریس کانفرنس کې دا هم ویل شي چې دوه نیوکلیر طاقتونو جنگ چې کوم دی دا لیونتوب دی، دا پاگلپن دی. دا الفاظ استعمال کړ ډي جي آی ایس پی آر او بیا یو طریقه اوس دوی سره پاتې ده چې د پراکسیس په ذریعه باندې دوی په پاکستان باندې جنگ مسلط کی. په دې پریس کانفرنس کې ډپټي چیف اف ایر سټاف طارق محمود غازی هم خبرې وکړې او دوی په دې پریس کانفرنس کې دا وویل چې موږ 8 جهازونه د انډیا راغورځولي دي چې پای کې د فرانس جوړ شوي 4 رافیل جهازونه چې کوم دي هغه هم شامل دي. نو دا که تاسو د فضایي جنگ تاریخ وګورئ نو دا یو داسې جنګ و چې کله هم د جنگونو تاریخ لیکل کېږي او د جدید جنگونو تاریخ لیکل کېږي یا د فضایي جنگ تاریخ لیکل کېږي نو دا مارکه به خامخا په دې کې به دا ذکر کېږي چې د پاکستان چې کوم شاهین و هغه کم قسم کارکردګي مظاهره کړې وه. 8 جهازونه پاکستان راغورځولي چې په دې کې 4 وی رافیل جهازونه او په دې کې که تاسو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ نه تپوس کوئ نو دا هغه خو دا تعداد 11 ته رسولی دی. نو بیا په ډي جي آی ایس پی آر چې کوم خبرې کړې هغې طرف ته یو ځل بیا راځو چې هغه دا وایي چې دا یو کال مخکې چې کوم جلک موږ وښود د پاکستان د مضبوط ډیفنس دا صرف یو قسط و. اوس هم که د چا شوق وي هغه دې راځي را مخکې دی شي پاکستان باندې د حمله وکړي چې هغې ته بیا موږ څنګه جواب ورکړو، پهله نه به زیات سخت جواب ورکړو. او که تاسو کتونکو وګورئ د مختلف ملکونو چې کوم دفاعي صلاحیت دی هغه بار بار په خپل صلاحیت باندې نظر هم ساتي، خپل خامیانو باندې هم نظر ساتي، په دې باندې هم نظر ساتي چې په دنیا کې که چېرته غټ جنګونه کېږي نو پای کې کم قسم ټیکنالوجي استعمالیږي. تاسو ریسنټلی په دې بلکې اوس هم هغه سلسله روانه ده د روس او د یوکرین جنگ که تاسو وګورئ او بیا تاسو وګورئ د ایران باندې چې کوم قسم حملې وشوې یا کومه ټیکنالوجي امریکې سره ده، کومه ټیکنالوجي د اسرائیل سره ده هغه په غزه کې استعمال شوه، هغه په لبنان کې استعمال شوه. نو ظاهره خبره ده چې هر ملک به خپل دفاع ګوري چې موږ سره د آرمی تعداد څومره دی، موږ سره جهازونه څومره دي، موږ سره ټینکونه څومره پکار دي او بیا موږ سره جدید ټیکنالوجي کم قسم پکار ده، موږ سره ډرون ټیکنالوجي کم قسم پکار ده. اوس ډرون ټیکنالوجي د پاکستان کې دننه څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې په پاکستان باندې یو اندروني جنگ هم مسلط دی نو میلیټنټس چې کوم دي، ترهګر چې کوم دي هغې سره هم ډرون ټیکنالوجي راغلی ده. نو انټي ډرون ټیکنالوجي چې کومه ده دا خیبر پښتونخوا کې هم بلوچستان کې هم پولیس ته ورکړې شوې ده. ظاهره خبره ده چې دا پراکسیس په ذریعه باندې اوس دا غټ طاقتونه نه غواړي چې په پاکستان کې استحکام راشي. دا غټ طاقتونه دا د پاکستان دښمنان نه غواړي چې دلته امن وي، دلته ترقي وي. تاسو یو غټه منصوبه د چین سره وګورئ چې سی پیک او بیا پای کې د سی پیک 2 ذکر کیږي، بیا پای کې د افغانستان ذکر کیږي. نو دا طاقتونه یعنی دی نظر دی د پاکستان چې کوم معدني وسایل دي، د افغانستان چې کوم معدني وسایل دي، پاکستان او افغانستان چې په خپلو کې په جنگ وي نو ظاهره خبره ده چې دلته به امن نه استحکام به نه او بیا بنیادي هغه غټ رکاوټ هغه پراکسیس چې د انډیا طرف نه هغې ته فنډینګ کیږي، د هغې سپورټ کیږي، د اسرائیل طرف نه د هغې سپورټ کیږي. دلته غټې غټې غیر ملکي خفیه ایجنسیانې چې کومې دي، انټیلیجنس ایجنسیانې هغه سرګرمې دي د پاکستان خدای مکه د ماتولو کوشش کوي، دلته د عدم استحکام راوستلو کوشش کوي، د پاکستان قوم د تقسیمولو کوشش کوي. خو کله هم چې په پاکستان باندې امتحان راغلی دی
پاکستان چې کوم دی هغه متحد شوی دی، قوم متحد شوی دی. اوس که تاسو یو کال مخکې وګورئ، څنګه چې تاسو وګورئ ریسنټلی اوس په قذافي سټیډیم لاهور کې د پی ایس ایل فاینل و، یو طرف ته پېښور زلمي و، بل طرف ته حیدرآباد د کنګز مین و. خو هلته خلکو دا وی زه پخپله تللی وم چې که حیدرآباد ګټي او که پېښور ګټي ګټه د پاکستان ده. هلته ما د بلوچستان خلک وکتل، هلته ما د پنجاب خلک، خو ظاهره خبره ده لاهور کې میچ و، د سند خلک ما وکتل، ما پښتانه هلته وکتل، ما د قبایلي سیمو خلک هلته وکتل. یو پاکستان ما په یو ځای باندې وکتل، داسې ټول پاکستان په یو ځای باندې و یو کال مخکې. اوس هم پاکستان متحد دی. څنګه چې ما تاسو ووایئ چې یو قوم جوړیږي په هر امتحان کې، اوس هم پاکستان یو موټی دی او دا صرف یو حل دی چې اتفاق سره، اتحاد سره مونږ که ځان په لساني ګروپونو کې تقسیم نه کړو، مونږ که ځان په فرقو کې تقسیم نه کړو، مونږ که ځان په صوبو کې تقسیم نه کړو، نو ظاهره خبره ده پاکستان یو دی، پاکستانی قوم یو دی. او بیا چې کوم چیلنجز دي، که اندرونی چیلنجز دي که بیرونی چیلنجز دي، مونږ به د هغې مخنیوی کوو. پاکستان د کامیابیانو سلسله شروع شوې ده او ډېر پیک ته رسېدلې ده. الله دې وکړي چې د پاکستان کوم سفارتي کوششونه دي هغه هم کامیاب شي. دا سفارتي کوششونه چې کامیابیږي نو ظاهره خبره ده پاکستان ته پای کې ډېره زیاته فایده ځکه ده چې یو طرف ته که موږ د ایران او د امریکې جنګ خبرو وکړو نو ایران زموږ ګاونډي هیواد دی، ایران باندې چې کوم بندیزونه دي، عالمي پابندیانې دي، دا چې لرې کېږي نو پاکستان ته به هم ډېره زیاته فایده وي. او بیا په دې جغرافیایي حیثیت د پاکستان چې کوم دی، یو طرف ته هندوستان دی، بل یو د هندوستان سره د مقبوضه کشمیر یو غټه تنازع د پاکستان موجوده ده. نړۍ ته پکار دی، دنیا ته پکار دی چې دا دوه اټمي طاقتونه د مستقبل کې د جنگ نه بچ کولو لپاره پکار ده چې دا تنازع حل شي. اقوام متحده سلامتي کونسل کې قراردادونه موجود دي، دا قراردادونه د راویستل شي، د هغې مطابق د فیصله وشي، کشمیریانو ته د حق ورکړي شي چې هغه فیصله وکړي چې هغه به چا سره الحاق کوي. نو دا د دې مسلې حل دی. او بل دا چې د افغانستان طالبان که خپل حکومت ته دوام ورکول غواړي، خپل ملک ته ترقي ورکول غواړي، نو پکار دی چې د پاکستان تحفظات واوري، د پاکستان چې کوم کنسرنز دي هغه ختم کړي، د پاکستان خلاف د افغانستان خاوره استعمال نشي. په دې خطه کې ډېر زیات وسایل دي، ډېر زیات مواقع دي، ډېر زیات اپورچونیټیز دي. دنیا به راځي، همدې خطې ته به راځي او زموږ چې کوم ورک فورس دی، زموږ چې کوم مزدوران دي هغه تاسو وکتئ په مشرق وسطا کې دوبۍ ابوظبي چا جوړه کړې، نو ظاهر خبره ده پای کې د پاکستانیانو کردار دی. نو مستقبل زموږ ډېر روښانه دی. دعا کوو چې پاکستان همداسې ځلیږي، همداسې ترقي کوي او همداسې پرمختګ کوي. پروګرام جایزې نه خپل کوربه فدا عادل ته اجازت ورکوي. د الله